So friends, from previous class we have learned about three main challenges our independent India faced. Now we are moving on to very detailed analysis of those challenges. So in this chapter, next we are going to look into the first challenge which we learned from our previous class, which was creating a united India or a unified country. What was the challenge which possessed a big challenge or big difficulty before the nation builders or national leaders? So let us move on to examine the first challenge, which was creating a unified or united nation. So one of the most important challenge before the national leaders was unifying the country. When we analyze how they faced these challenges, we can see three main challenges or impediment were before them. One of the most struggling and most painful challenge was to overcome the difficulties which was created by the tragic incident of partition. ഇന്ത്യ വിഭജനം തീർത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഐക്യനിർമ്മിതമായ ഐക്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, രാജ്യം സ്വതന്ത്രയായപ്പോൾ വെറും ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം മാത്രമായിരുന്നില്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ഭാഗമായിരുന്ന വിശാല ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന അവിഭക്ത ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒന്ന് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭജനം, ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ദേശങ്ങളുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ക്രിയേഷൻ, അത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഐക്യമില്ലായ്മയുണ്ട്. അത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വലിയ വിടവുണ്ട്. ആ വിടവ് സൃഷ്ടിച്ച ആ വിടവിനാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന വലിയൊരു അനൈക്യമുണ്ട്. ആ അനൈക്യത്തെ പറ്റിയാണ്, ആ അനൈക്യം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നാഷണൽ യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us move on to analyze what were the difficulties before us when India faced partition. On 14th August and 15th August, two nations were created. As we all know, India and Pakistan were born, and so was the case of tragic incidents, death, rapes, and many more brutal casualties which were also begin to appear in South Asia. So let us move on to analyze those things which happened during the partition. So we are now moving on to analyze the process of partition. So friends, before moving on to the process of partition, let us also try to understand what was the situation which led to the partition. We all have learned our freedom fighters or national leaders were united against the British colonialism, and they had fielded a great struggle or great fight against the British colonial masters. But what happened to these united fight or unity? Let us also understand that there were a lot of issues among the leaders and among the sections who fought the British colonial masters. One of the main reason before this our national leaders were the question of minority. When India is going to be independent, what will be the status of the minorities of this great nation? That were one of the important questions or the controversy which created a lot of troubles for our unity. So we have All India Muslim League of that time. They were also part of this national movement, and they have raised this issue again and again. So they said
when India is going to be independent or our own rule is going to be created, things will be difficult for minorities, and the minorities should be given more safeguards. And Congress, the torchbearer of national movement of that time under the leadership of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, they also agreed with that. But when All India Muslim League under the leadership of Muhammad Ali Jinnah demanded more and more powers and more safeguards, the trouble was created. So later on, when these things went up on to escalate, and later Muhammad Ali Jinnah demanded a separate nation or separate state, which is Pakistan. The Pakistan, which will be, according to Muhammad Ali Jinnah, a homeland for South Asian Muslims, which were not acceptable to the Congress party. But later on, when the independence or the freedom was about to be given, these issues rise into maximum level, and that led to a lot of tussle between these two parties, and finally it ended up in creation of Pakistan. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചൊന്നായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ പോരാടിയതെന്ന്. പക്ഷേ കൂട്ടുകാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായതെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭിന്നിപ്പ് വിഭജനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന്? അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ, ഒരു വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു. ആ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. രാജ്യം സ്വതന്ത്രയായാൽ രാജ്യത്തെ മൈനോറിറ്റികളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി ഉടലെടുത്ത ചില ചിന്തകളും ചർച്ചകളും കോൺട്രവേഴ്സികളുമാണ് പിന്നീട് ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിനെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവർ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു മാതൃരാജ്യം വേണം, ഹോംലാൻഡ് വേണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്താൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തത്. മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നു ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം, അതല്ലെങ്കിൽ ടു നാഷൻ തിയറി. ആ ടു നാഷൻ തിയറിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ എന്നീ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടുള്ള വിഭജനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ വിഭജനം നിങ്ങളൊക്കെ പല മേഖലയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പല കവിതകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നാടകങ്ങളിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആ പ്രക്രിയയെ പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ today we are in this class going to analyze what are the process which made the partition. The process of partition. Friends, let us move on to analyze the process of partition. As we all know, the partition process was very tragic, very painful, and our leaders were so pained to see the brutal incidents which happened during the partition. A lot of dramas, a lot of novels, as I said, depicted the predicament of that time. നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേദനാജനകവും വളരെ പ്രയാസമേറിയതുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് പേർ വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയായി. അങ്ങനെ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു ഈ പാർട്ടീഷൻ നടത്തുക എന്നത്. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ്, പാർട്ടീഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായത്. That time we can see the national leader or the father of nation, Mahatma Gandhi. He was in various parts of the country. He was traveling across the country and he was trying to help the people who were suffered by this partition. Mahatma Gandhi, രാഷ്ട്രപിതാവ്, അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ വിഭജനം തീർത്ത മുറിവുകൾ ഉണക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കുകയും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധി അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തോട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി ഇന്ത്യ നേടാൻ പോകുന്ന അല്ലെ ഇന്ത്യ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ടുമാറോ വി ഷാൽ ബി ഫ്രീ. നാളെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാകും. ഫ്രം ദ സ്ലേവറി ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം ഓർ ഡൊമിനേഷൻ. ബട്ട് അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഇന്ത്യ വിൽ ബി പാർട്ടീഷൻഡ്. ബ്രിട്ടീഷ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രിട്ടൻ്റെ മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാളെ സ്വതന്ത്രയാകും. നമ്മുടെ രാജ്യം നാളെ സ്വതന്ത്രരാകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സോ ടുമാറോ വിൽ ബി എ ഡേ ഓഫ് റിജോയ്സിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ നാളത്തെ ദിനം, നാളത്തെ പ്രഭാതം ഒരേ സമയം തന്നെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഘോഷത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ദുഃഖാചരണത്തിൻ്റെയും ആയിരിക്കുമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ സ്വതന്ത്രയായപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരുപാട് കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഡോമിനേഷനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രയായ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്, അത് പാർട്ടീഷൻ എന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു കടന്നു പോയത്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളെ പറ്റിയും ഒരുപാട് പോയത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പാകിസ്ഥാനി പോയറ്റായിരുന്ന ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഫായിസിൻ്റെ പോയം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകളിലും നോവലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളിലുമൊക്കെ പാർട്ടീഷൻ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നായിരുന്നു ഖുഷ്വന്ത് സിംഗിൻ്റെ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന നോവൽ. ആ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന നോവലിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ വേദനകളെ, പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടായ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ വളരെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ ഒരു പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ 1947 ആ ഒരു വേനൽക്കാലം മറ്റ് സമയങ്ങളിലെ അതല്ലെങ്കിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ വേനൽക്കാലങ്ങളിലെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അന്നത്തെ ആ കാലാവസ്ഥക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വേദനാജനകമായ, ഈ ഒരു സങ്കടകരമായ പാർട്ടീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, പ്രോസസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദനാജനകമാവുന്നത്? കാരണം കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ ജീവിച്ചു പോരുന്ന അവിടുത്തെ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ഇഴകിച്ചേരുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പശ്ചിമ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 പ്രത്യേക മതവിഭാഗങ്ങൾ, ഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലിങ്ങൾ, സിഖുകാർ, ഇവർ പാലായനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ പാലായനം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഹെർക്കുലിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ടാസ്കിനിടയിൽ വിജയിച്ചവർ ജീവിതം തുടരുന്നു, അല്ലാത്തവർ വളരെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോളം ഏകദേശം 10 മില്യൺ, അഥവാ 1 കോടിയോളം ജനങ്ങളെയാണ് പാർട്ടീഷൻ നേരിട്ട് ബാധിച്ചതെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഖുഷ്വന്ത് സിംഗ്, ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററായ ഖുഷ്വന്ത് സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ പാർട്ടീഷൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മില്യൺ അഥവാ 1 കോടി ജനങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു, പാലായനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെ പാലായനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ സമ്മർ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം, ജൂൺ, മാർച്ച്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പാലായനത്തിൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പാലായനം അവസാനിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സമ്മർ കഴിയാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോളം, അതായത് 1 മില്യൺ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിലേറെ പേർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിലേറെ പേർ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും വേദനാജനകമായ വളരെ വലിയൊരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ എന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ നടന്നത്. റാഡ്ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വരച്ച ഒരു വരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും മാറ്റിക്കൊണ്ട് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി അതിൽ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ ആ കാര്യം പാർട്ടീഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും രാജ്യം രണ്ടാക്കി മുറിക്കപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, we have analyzed the process of partition and how tragic it was
and what were the reasons which led to the tragic incident called partition. So let us move on to analyze what were the difficulties faced when the partition process exactly happened. So as you all know that partition was not a easy task, and just now we are seeing two different countries, but imagine that days these two countries were together, and suddenly all of a sudden a partition is happening. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെപ്പറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി. പക്ഷേ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പാർട്ടീഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെ വിഭജനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്തായിരുന്നു എന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും. പക്ഷേ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അന്ന് ഒരൊറ്റ രാജ്യമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും. അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടീഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ വിഭജനം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിഭജനം അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ റാഡ്ക്ലിഫ് ലൈനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരച്ചുകൂട്ടിയ ചില ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളാക്കി ഏക പ്രദേശമായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്ത അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ആയി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ചലഞ്ചിങ് difficulties before the administrators or the leaders were that there were no single belt of Muslim majority areas in British India. So there were no single belt of Muslim area. What does it mean? So we have learned that the idea of Pakistan was originated with a theory called two nation theory. മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന എന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം രൂപപ്പെട്ടത്. അത് ദ്വിരാഷ്ട്രവാദവുമായി അതല്ലെങ്കിൽ ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേഷ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മാതൃരാജ്യം വേണം എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നു. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേക ദേശമായി നിലനിൽക്കണം, അവർ പ്രത്യേക ദേശമാണ് എന്നതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി, ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമിനെയും ഹിന്ദുവിനെയും സിഖ് വിഭാഗക്കാരെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന് മാത്രമാക്കി ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ, അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിൽ there were no single belt of Muslim area. മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ മാത്രം മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിലെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളും മതമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമൊക്കെ യോജിച്ച് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇവയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടീഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫിക്കൽട്ടി നമ്മളിവിടെ എഴുതിയതാണ്, there were no single belt of Muslim area. So let us move on to the second difficulty, which was not all Muslim areas or regions wanted to be in Pakistan. Not all Muslim areas wanted to be in Pakistan. So as we all know that there are a lot of areas where the Muslims are concentrated. So but some areas they wanted to join with
Pakistan, but there were other areas. They were not interested to join Pakistan. For example, Khan Abdul Ghaffar Khan, he is famously known as Frontier Gandhi, and he was a staunch critique of the idea of Pakistan. He was against Pakistan. So he wanted to be with Indian Union, and he had a very popular appeal in Northwest Frontier area. So he asked, or he demanded a joining or merger with Indian Union, but later on his demands were not agreed upon, and Northwest Frontier, as we all know that it's in the western end of today's Pakistan, so it naturally joined with the Pakistan. So the second difficulty, as we all know, that the main areas where the Muslim minority are concentrated, they were all not ready to join Pakistan. So this difficulty was also there. So the third and one of the important difficulty faced when the partition happened was the difficulties itself was another difficulty. So what does it mean? It means what does it mean? It means that all of a sudden an area is being partitioned. പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രദേശം മുറിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു രാജ്യമാണ്, മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഏകദേശം ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാവുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത കാലം വരെ എന്തായിരിക്കും പാർട്ടീഷൻ, എന്തായിരിക്കും വിഭജനം എന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പല പുസ്തകങ്ങളും, ഈയിടെ പുറത്ത് വന്ന പല പുസ്തകങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും എന്തായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റാഡ്ക്ലിഫ് രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം അയൽ പ്രദേശത്തോടു കൂടി അല്ലെ വീടിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത്. കാരണം ഒരു പ്രദേശത്തോടു കൂടി ഡൽഹിയിലിരുന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നോ ഒരു മാപ്പ് നോക്കി വരച്ച ഒരു വരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി most difficult situation was there when the partition happened. So third difficulties we have looked upon. Next important difficulty or the major difficulty was the minority question. So in both these countries, Pakistan and India, we have different minorities. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ, ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പല വിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റികൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് അവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ച് കൊടുക്കപ്പെടുമോ, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൻസായി മാറുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സിഖുകാരും ഹിന്ദുക്കളും ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശായ അന്നത്തെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളായിരുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും കുടിയേറ്റം നടത്തുകയും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡൽഹി, ബീഹാർ, UP പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഈ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ മാറ്റിവെച്ചാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ മുസ്ലിങ്ങളോ അല്ലാത്തവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ
ഒരുപാട് മൈനോറിറ്റികൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായിരിക്കും, ഇവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ള സർക്കാരുകൾ വകവെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നതിനെപ്പറ്റി വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിന്നിരുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഭീകരമായി ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് difficulty എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So far we have looked upon the process of partition and the difficulties of partition. Now let us move on to analyze the consequences of partition. When partition happened, what kind of things were the consequences and what were the result of the partition? നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ്റെ വിഭജനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ നേരിട്ട അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു. ഇനി എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കോൺസിക്വൻസസ്, വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ മേജർ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടീഷൻ വാസ് ഇറ്റ് വാസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ് എവർ സീൻ ട്രാജിക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ലോകം അക്കാലം വരെ കണ്ട വൺ ഓഫ് ദി വളരെ സങ്കടകരമായ, വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ എന്നത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ്. രണ്ടാമതായി നമുക്ക് പറയാം, ഒരുപാട് പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 5 ലക്ഷത്തിനും 10 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ആൾക്കാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 80 ലക്ഷത്തോളം പേർ പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. 80 ലക്ഷത്തിനും 1 കോടിക്കും ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർ പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിരവധി പേരാണ് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മതം നോക്കി ഏത് മതമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കി നിരവധി പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് പേർ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി. ഒരുപാട് പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ വളരെ ഭീകരമായ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കാരണമായത്. മറ്റൊരു കാര്യം, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്ന്, സ്വന്തം ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക്, മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ റെഫ്യൂജി കൂട്ടങ്ങൾ രണ്ട് രാജ്യത്തും ഉണ്ടായി എന്നതാണ്. ഈ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന മൈഗ്രൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ മുസ്ലിം മൈഗ്രൻസും ഒക്കെ കൂടി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും വലിയൊരു മൈഗ്രൻ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെയാണ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടായ വലിയ കോൺസിക്വൻസസുകൾ. പിന്നെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു സംഭവം, അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകമായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ പാർട്ടീഷനുമായി ചേർത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധി അതിന് എതിരായിരുന്നു ഒന്ന്. പിന്നെ പാർട്ടീഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാർട്ടീഷനിലൂടെ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു വെറുപ്പിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അതല്ലെങ്കിൽ 3 കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു വലിയൊരു സംഘടനത്തിൽ അയവ് വരുത്താനും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും ഗാന്ധി വാസ് ദർ. ഗാന്ധി went all over the India, especially those areas where there's riots happening, Navakhali, Bihar, Kolkata, Delhi, every places he traveled and he tried to comfort the people, the main victims of this communal bigotry. So he started fasting in Kolkata, demanding suppression or the withdrawal of these kind of communal incidents, communal riots, and that worked, and he successfully prevented more violence from happening. അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കണം, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ കലാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അത് കേൾക്കുകയും അവിടെ കലാപങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തു. അതേസമയം തന്നെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും കലാപം വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ കലാപം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു. ഡൽഹിയിൽ കലാപം തുടങ്ങി, ഡൽഹിയിൽ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നു. ആ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായി പലരും അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ
ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ആ അക്രമത്തിനും കലാപങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിവരെ ശമനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വത്ത് തുല്യമായി വീതിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപക ജംഗമ വസ്തുക്കൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും വിഭജിക്കുക എന്നൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ലോസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്ന ഒരു ആക്ഷേപം പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആക്ഷേപം ശരിയാണെന്ന് ഗാന്ധി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗാന്ധിജി അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഡിമാൻഡ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അതിന് തയ്യാറാവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കിടയിലെയും എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നാഥുറാം ഗോഡ്സെ. നാഥുറാം ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് കക്ഷി ഗാന്ധിയെ ജനുവരി 30 1948 ജനുവരി 30 ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് 3 വെടിയുതിർത്തുകൊണ്ട് 3 വെടിയുണ്ടകളാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മാറിലേക്ക് തുളച്ചു കയറിയത്. അപ്പോൾ 3 വെടിയുണ്ടകൾ ഉതിർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാർട്ടീഷൻ വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണൽ ഫ്രൻസി. കമ്മ്യൂണൽ അതല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമായിട്ടുള്ള ചേരിതിരിവും ആക്രമണങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ പാർട്ടീഷൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഗാന്ധി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് ലോകം പേരിട്ട് വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഒരു വർഷത്തിനകം അതല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്കകം ഈ രാജ്യത്തെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി കൊല ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് പല വർഗീയ സംഘടനകളെയും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഒരു അന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. RSS പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് പോലെയുള്ള സംഘടനകളെ അന്ന് നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടീഷനുമായി മുൻനിർത്തി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഭജനവുമായി മുൻനിർത്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചലഞ്ചിനെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐക്യം എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിനിടയിലുള്ള ഐക്യം, പ്രത്യേകിച്ച് മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം തകർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളൊരു ഐക്യരാഷ്ട്രം, നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു ഐക്യത്തിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്കായി നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു ഈ മതത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതും അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടതും ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും മതങ്ങൾക്കിടയിലും അതല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഡൽഹിയിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ കലാപങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ശമിക്കുകയും പാർട്ടീഷനെ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ കലാപങ്ങൾക്ക് ഒരു ശമനം സംഭവിക്കുകയും ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടക്കമുള്ളവർ ഈ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണലായിട്ടുള്ള മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമായിട്ടുള്ള ചേരിതിരിവുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുകയും അതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വരികയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചലഞ്ചായ യുണൈറ്റഡ് കൺട്രി അല്ലെ യൂണിഫൈഡ് നാഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചലഞ്ചിനെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിഫൈഡ് നാഷന് മുന്നിൽ വിഘാതമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ചലഞ്ചിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മതകീയമായിട്ടുള്ള ചേരിതിരിവുകളും വർഗീയമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടുറപ്പിന് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യം തരണം ചെയ്തു എന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശം നിർമ്മിക്കുക എന്നതിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചലഞ്ചസ് അത് ഒരു യൂണിഫൈഡ് നാഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐക്യ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതി സാധ്യമാകുന്നതിന് തടസ്സമായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഘടകം അത്
വർഗീയവും മതകീയവുമായിട്ടുള്ള ചേരിതിരിവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷൻ പോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ വരും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.